بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي أن ألتقي بإخواني في الله عز وجل في هذه المدينة وفي هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يوفق لكل خير القائمين عليه. وحديثنا اليوم حول الأخلاق الحسنة والخلق الحسن، وهو موضوع مهم جدا، لأن عليه مدار النجاة، عليه مدار النجاة في هذه الحياة الدنيا، نجاح المربي ونجاح المعلم ونجاح الداعية ونجاح الأب والأم في تربية أولادهم، ونجاح العلاقة الزوجية. كل ذلك يرجع ويدور حول الأخلاق الحسنة. فما هو الخلق؟ عرفه الإمام القرطبي رحمه الله بقوله: الأخلاق أوصاف للإنسان التي يعامل بها الناس، وهي حميدة ومذمومة، منها ما هي محمودة ومنها ما هي مذمومة. والأخلاق الحسنة عرفها بعض أهل العلم بقولهم: بذل الجميل وترك القبيح. وعرفه بعضهم ببذل الندى وترك الأذى. بذل الندى أي أن تنشر الخير وأفعال الخير، وأن تترك الأذى، أن تترك أذى المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أي المسلم الحقيقي، المسلم الذي يطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من شر لسانه ومن أذى يده. والخلق الحسن له نماذج كثيرة وكثيرة جدا. فالخلق الحسن أن يكون الرجل كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير الصمت، برا وصولا، وقورا، رضيا، حليما، رفيقا، عفيفا، شفيقا. أن يكون قليل الكلام،
كثير العمل وأن لا يكون لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا وأن يكون بشاشا هشاشا يحب في الله ويبغض في الله. هذا كله نماذج من حسن الخلق. وفي باب حسن الخلق نصوص كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنسمعكم بعضا منها لأن الكلام في الخلق الحسن كلام طويل وعريض لا يتسع في مثل هذا المقام. Le sujet de ce soir, comme cela a été porté à votre connaissance, porte sur le bon comportement, le comportement louable, la bonne conduite dont doit être doté le musulman et la musulmane. C'est un sujet important car autour du bon comportement, il y a la réussite dans cette vie d'ici-bas. Et en partant de ce bon comportement, cela t'amènera à connaître la félicité dans cette vie d'ici-bas et à atteindre tes objectifs. Ainsi, l'éducateur réussira. Le prêcheur qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala réussira son prêche. Les parents réussiront dans l'éducation de leurs enfants. Tout ceci est lié au bon comportement. Si ton comportement est bon, alors ces choses te réussiront. Par contre, si ton comportement est mauvais, si les gens ne t'apprécient pas et te font des reproches, comment l'éducateur pourra-t-il arriver à son but? Comment le prêcheur pourra-t-il être écouté des gens? Comment les enfants pourraient-ils avoir une éducation religieuse s'ils reprochent des choses à leurs parents? Si leurs parents leur ordonnent de faire une chose et ces mêmes parents font le contraire de celle-ci. Le sujet du bon comportement est important. Qu'est-ce que le comportement? L'imam al-Qurtubi rahimahullah l'a défini en disant que ce sont des caractéristiques dont est dotée la personne, et de ces caractéristiques, il fait face aux gens. Il se comporte avec les gens à travers ces caractères dont il est doté. Et le comportement est de deux sortes. Il y a bien sûr le comportement louable, mais il y a aussi le comportement blâmable. Et le sujet d'aujourd'hui portera bien sûr sur les comportements louables, le bon comportement que doit avoir le musulman et la musulmane. Ce bon comportement que certains savants ont défini ou ont résumé en disant que le bon comportement, c'est le fait de faire des belles choses et de délaisser celles qui sont laides. D'autres ont dit que c'est de diffuser le bien et de délaisser le mal et l'offense. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Le musulman, c'est-à-dire
le musulman obéissant, le musulman qui obéit à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce? C'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue, c'est-à-dire dont les autres musulmans ne sont pas atteints par le mal de la langue de ce musulman. Ça peut être un mal de la langue proféré à travers des insultes ou en médisant sur ton frère, en parlant derrière son dos, même si tu dis la vérité. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a défini ce qu'était la médisance, il a dit alayhi salatu wassalam dhikruka akhaka bima yakrah. قالوا يا رسول الله أترى إن كان فيه حقا قال فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour définir la médisance, c'est de dire sur ton frère ce qu'il n'aimerait pas que l'on dise. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont dit, ô envoyé d'Allah, que dis-tu si ce qui est dit sur lui est vrai? Effectivement, tu as parlé sur ton frère en disant une chose qu'il n'aimerait pas que l'on dise, mais tu n'as pas menti, c'est vrai ce que tu as dit sur lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, si tu as dit sur lui ce qui est vrai, tu as commis de la médisance à son encontre. Et si tu as menti, tu as fait pire encore que la médisance. Tu as médit et tu as menti en même temps. Wal'iyadhu billah. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de la langue et de ses mains. À l'abri de ses mains, comme le fait de voler son frère, de frapper son frère, de faire couler le sang de son frère. Tout ceci sont des exemples d'atteinte qu'un musulman pourrait faire à son frère musulman par sa main. Et le bon comportement, pour donner des exemples, c'est le fait que le musulman et la musulmane soient pudiques, qu'ils fassent très peu de mal, que son bien soit grand, qu'il soit véridique lorsqu'il parle. Une personne qui parle peu et qui agit beaucoup. Une personne qui est bienfaisante envers ses parents. Une personne qui noue les liens de parenté. Une personne qui est patiente, qui est aimable, qui est indulgente, qui est douce, qui est gentil. Le musulman ne maudit pas, il n'insulte pas, il ne médit pas, il ne se précipite pas. Un musulman ne doit pas être jaloux, il ne doit pas être avare, il doit être souriant. Son visage doit être resplendissant. Un musulman doté d'un bon comportement est celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une liste non exhaustive des bons comportements dont doit se doter le musulman et la musulmane. Et dans le sujet du bon comportement, il y a énormément de textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons ce soir citer quelques exemples de ces versets, de ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, car de parler du bon comportement dans son ensemble est une chose insensée dans une assise aussi courte que celle-ci. فالنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تتحدث عن الأخلاق
كثيرة وكثيرة جدا. أما في كتاب الله عز وجل فالله عز وجل ذكر في شأن الأخلاق أمورا كثيرة متعددة. قال الله تعالى حكاية عن لقمان عليه السلام: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا لقمان يربي ولده بعد أن علمه التوحيد وحذره من الشرك وأمره بالصلاة والزكاة وأمره بالصبر على ما يصيبه، رباه وعلمه الأخلاق الحسنة. ولا تمشي في الأرض مرحا بتكبر وخيلاء إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك، أي تمشى مشية متواضعة واغضض من صوتك، لا ترفع الأصوات، لا ترفع صوتك في الكلام، إن أنكر الأصوات أي أسوأها وأشنعها لصوت الحمير. ويقول الله عز وجل مربيا ومعلما نبيه عليه الصلاة والسلام الأخلاق الحسنة: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ويقول عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر الله عز وجل بالعفو حيث قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فربط الله عز وجل في هذه الآية الأخلاق الحسنة ومنها العفو والصفح، ربط الله عز وجل ذلك بالمغفرة. ومدح الله عز وجل عباده، مدح الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومدحهم الله عز وجل لأنهم عن اللغو معرضون، ومدحهم الله عز وجل لأنهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد أهل الأخلاق الحسنة، فهو عليه الصلاة والسلام جمع الأخلاق الحسنة كلها، حتى وصف الله عز وجل خلق نبيه عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك أي إنك يا محمد لعلى خلق عظيم. وكان خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى أحسنها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Quant au verset
qui dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala parle du bon comportement. Il y a ce qu'Allah azza wa jal cite concernant Luqman alayhi salam, lorsqu'il a enseigné à son enfant, en commençant tout d'abord par lui enseigner l'adoration d'Allah azza wa jal, et en le mettant en garde contre le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il lui a ordonné d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et de patienter sur ce qui pourrait l'atteindre. Et Allah azza wa jal dit selon le sens que Luqman a dit à son fils: et ne détourne pas ton visage des gens, et ne marche pas sur terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les ostentateurs, arrogants et orgueilleux. Puis il a dit à son fils: et sois modeste dans ta démarche. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, c'est-à-dire lorsque tu parles, car la voix la plus détestée est bien la voix de l'âne. Inna ankara l'aswati la sawtul hamir. Regardez comment Luqman enseigne à son enfant le bon comportement, de marcher de façon modeste et humble, de baisser la voix, de ne pas se détourner des gens. Ainsi, nous devons éduquer nos enfants, et ceci dès le plus jeune âge. Et Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué son envoyé alayhi salatu wassalam, et il lui a enseigné également le bon comportement. Parmi ces bons comportements qu'Allah azza wa jalla a enseigné à son envoyé alayhi salam, les versets de Surat al-Duha: et quant à l'orphelin, ne le maltraite pas, et quant au demandeur, ne le repousse pas. Celui qui te demande une chose, celui qui est dans la nécessité et qui vient te demander, ne le repousse pas. Et ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne repoussait jamais ceux qui venaient lui demander quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle du comportement également lorsqu'il dit à son envoyé alayhi salatu wassalam: prends l'offre que les gens te donnent et ordonne le bien et détourne-toi des ignorants. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: et pardonnez et absolvez, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et ce verset a été révélé lors de l'histoire de la calomnie qui a été faite à l'encontre de Aïcha radiyallahu anha, lorsque certains l'ont accusé d'adultère, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifié en révélant des versets descendus des 7 cieux. Puis, quand Allah azza wa jalla a purifié Aïcha, et l'a innocentée de ce dont on l'accusait, radiyallahu anha, Abu Bakr, son père, a décidé de s'abstenir de subvenir aux besoins de certaines de ces personnes qui étaient dans le besoin et dans la nécessité. Puis Allah azza wa jal a révélé ces versets: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'ils pardonnent et qu'ils absolvent. N'aimeraient-ils pas qu'Allah leur pardonne? Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: Bala, bien sûr, ô Allah, j'aime et je souhaite que tu me pardonnes.
et il a continué à donner et à subvenir aux besoins de cet homme. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ses serviteurs pieux en disant que ce sont ceux qui marchent humblement sur terre, de façon modeste. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Ils disent paix. Et Allah Azza wa Jal a également fait l'éloge des pieux, de ceux qui maîtrisent et dominent leur rage, al-kadhimin al-ghayz, de ceux qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Et le prophète alayhi salatu wassalam est le maître de ceux qui sont dotés du bon comportement. C'est celui, sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu le meilleur comportement. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'immense, et tu es certes doté d'un immense comportement. D'un immense comportement. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a résumé Aïcha radiyallahu anha de façon très simple et à la fois très explicite, elle a dit que le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, c'était le Coran. C'était la traduction du Coran par les actes. Ainsi était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et beaucoup se trompent en disant que c'est comme un Coran qui marche sur terre. Non, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une de ses caractéristiques et on ne peut la définir ainsi. C'est-à-dire de dire que c'est un Coran qui marche. Et le prophète alayhi salatu wassalam appelait au bon comportement. Il dit alayhi salatu wassalam, je n'ai été envoyé que pour parachever et compléter le bon comportement. وأما خلق النبي عليه الصلاة والسلام فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أحس بخلق النبي عليه الصلاة والسلام أحس بخلقه ووصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام بكلام بذيع جدا. قال أنس رضي الله عنه خادمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي قط ما قال لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. ثم قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت ما رآني إلا وابتسم في وجهي. ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم في وجهي كما في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح. والذي يتخلق بالخلق الحسن فهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترضى أيها المسلم أن تكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لا يرضى بهذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب فلينظر أحدكم من يخالل. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا
وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، وهو حديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بحسن الخلق، فإن من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. فالله عز وجل خلق الإنسان وحسن في تخليقه، كما قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكما أن خلق الله عز وجل حسن، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يحسن خلقه كما حسن خلقه. وبالخلق الحسن يتراقى المسلم في درجات التقوى وفي درجات الصلاح، وينال بحسن خلقه درجة العباد الكبار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء ذلك في سنن أبي داود وهو حديث صحيح: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وفي رواية درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. ومسألة الأخلاق الحسنة لأهميتها تتعلق به درجات الجنة، وذلك لما جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم، أي أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. في ربض الجنة أي في أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك الجدال والأخذ والرد وإن كان على حق. هذا يضمن له النبي عليه الصلاة والسلام بيتا في أسفل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب حرام، ولا يجوز لك أن تكذب ولو
كنت مازحا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل ثم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك القوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكذب في المزاح حرام، والكذب عموما حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. لا، المؤمن لا يكذب. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Anas radiyallahu anhu, qui était au service du prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 années, est un compagnon qui a côtoyé le prophète alayhi salatu wassalam, qui était à son service, qui vivait avec lui dans sa maison. Et il dit, radiyallahu anhu, j'ai travaillé, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Il ne m'a jamais dit ouf une seule fois. Et il ne m'a jamais dit sur une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? Ni pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite? Et il dit, Anas radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans le Bukhari, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens celui qui avait le meilleur comportement. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, il dit, comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Majah et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis que je me suis converti, ne m'a jamais rencontré sans qu'il ne m'ait fait un sourire. Sans qu'il ne m'ait fait un sourire. À chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam rencontrait Jarir ibn Abdullah al-Bajali, il lui souriait alayhi salatu wassalam. Et celui doté d'un bon comportement fera partie des gens les plus aimés et les plus appréciés du prophète alayhi salatu wassalam. Qui d'entre nous ne souhaite pas et n'aimerait pas faire partie des gens les plus aimés du prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la personne sera avec celle qu'elle a aimée. Que l'un d'entre vous regarde donc avec qui il est ami. Celui que tu aimes dans cette vie d'ici-bas, c'est avec lui que tu seras le jour du jugement. Si donc tu fais partie de ceux que le prophète alayhi salatu wassalam aime, alors tu seras auprès de lui, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wassalam, ceux qui sont les plus aimés chez moi sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Ceux qui sont les plus aimés chez moi sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et le prophète alayhi salatu wassalam conseillait ses compagnons et les exhortait et leur ordonnait de bien se comporter. Il a dit à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu: ô Mu'ad, je t'aime en Allah. Et Mu'ad ibn Jabal était très aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui aime quelqu'un le conseille et veut pour lui le bien. Ainsi, celui qui ne te conseille pas, celui qui ne t'exhorte pas, celui qui ne te donne pas d'importance, ce ne peut être une personne qui t'aime. Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, car celle-ci l'effacera
et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Crains Allah où que tu sois au milieu d'une assemblée, ou que tu sois seul chez toi, crains Allah subhanahu wa ta'ala, car rien n'échappe à Allah. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. C'est lui qui vous fait mourir la nuit et qui sait parfaitement ce que vous faites la journée. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois sur terre, que tu sois sur mer ou dans les airs. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, car celle-ci, c'est-à-dire la bonne, effacera la mauvaise. Et ceci est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les péchés peuvent être effacés par les bonnes, mais que les bonnes actions ne peuvent être effacées par les mauvaises. Et que la bonne action est multipliée par 10, et que la mauvaise ne peut être multipliée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que celui qui a l'intention de faire un bien, il en sera récompensé. N'est-ce pas une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et celui qui entrera en enfer, wal-'iyadhu billah, ne sera-t-il pas une personne qui l'aura mérité? Et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Et le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et demandait à Allah azza wa jal le bon comportement. Et l'invocation est une adoration dont les musulmans, malheureusement, ne donnent pas d'importance ou l'importance qu'elle a. L'invocation est une adoration forte et puissante. Tu communiques avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne repousse le destin que l'invocation. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation de l'opprimé, il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es dans le besoin, et lorsque tu es dans l'aisance, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es dans la difficulté, demande à Allah azza wa jal de te faciliter. Et si tu es dans la facilité, demande à Allah azza wa jal de ne pas ôter ce bienfait dont il t'a comblé. Et demande-lui de t'épargner du mal et de tout ce qui pourrait te faire plonger dans le mal. Et également, demande à Allah azza wa jal de te doter d'un bon comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, demandait cela à Allah azza wa jal. Que dire de nous? Que dire de nous, les êtres faibles, les êtres qui commettons des péchés matin, midi et soir? Il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, guide-moi vers les meilleurs comportements, car ne peut guider vers cela, c'est-à-dire vers ces bons comportements, que toi, et éloigne-moi des mauvais comportements, car ne peut m'éloigner de ces mauvais comportements que toi. Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, comme tu m'as créé de façon parfaite, perfectionne mon comportement. Comme tu m'as créé de façon parfaite, perfectionne mon comportement. Allah azza wa jalla a créé l'être humain d'une façon parfaite. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain de la façon la plus parfaite. Et il dit subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Et dans vos personnes, ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas dans vos personnes un signe d'Allah et une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce corps humain créé et façonné
de la façon la plus parfaite. Tout est parfait dans le corps humain. Tout fonctionne à merveille. Tout fonctionne comme il se doit. Et les savants ont écrit des pages et des pages pour montrer la perfection de la création de l'être humain. Qu'Allah Azza wa Jal t'a créé avec 2 mains, 2 pieds. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé avec un visage, avec une bouche, des lèvres. Pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé avec des lèvres? Pour embellir celles-ci, pour protéger tes dents. Pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé avec 2 oreilles, 2 yeux, mais il t'a créé avec un seul nez? Et pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé avec un nez doté de 2 narines qui sont indépendantes l'une de l'autre? Pourquoi Allah Azza wa Jal a créé des paupières? Et pourquoi sur ces paupières il a créé des cils? Il y a derrière tout ceci une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut les détails poussés dans cela, qu'il retourne au livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Miftahu Dar as-Sa'adah. Et à cette époque, une époque dans laquelle les bons comportements sont délaissés malheureusement, c'est une époque dans laquelle on a besoin, plus que jamais, de nous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous accorde des comportements louables. Et celui qui se comporte de façon convenable, eh bien cela va l'élever en degrés. Cela va l'élever dans les degrés de la piété et va le faire atteindre le statut des grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant atteint par son bon comportement le degré du jeûneur et du prieur. Et dans une autre version, le croyant qui se comporte bien atteint le degré de ceux qui jeûnent le jour et qui prient la nuit. De ceux qui jeûnent le jour et qui prient la nuit. Et le bon comportement, comme je l'ai dit, te permet de monter en degrés. Et c'est aussi grâce à celui-ci que tu monteras en degrés dans le paradis, incha'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je suis garant d'une maison dans les bassesses du paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il est dans la vérité. De celui qui délaisse, comme l'on dit à notre époque, l'embrouille, de parler, de répondre, même si tu es dans la vérité. Et celui qui est dans la vérité a plus tendance à vouloir se défendre et à vouloir prouver que sa parole est la vraie et que celle de son adversaire est la fausse. Et il va polémiquer, il va parler, il va argumenter. Et parfois, cela va dépasser les limites en insultant, en manquant de respect et en faisant des erreurs. Car celui qui parle beaucoup faute beaucoup. Celui qui parle beaucoup fait beaucoup d'erreurs. Pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé Abu Dharr en lui disant: aie un bon comportement et sois doté d'un long silence. Fais partie de ceux qui parlent peu mais qui agissent beaucoup. Je suis garant d'une maison dans les bassesses et dans les degrés bas du paradis pour celui qui délaisse la polémique même s'il est dans la vérité. Et d'une maison au milieu du paradis
pour celui qui délaisse le mensonge, même pour s'amuser. Le mensonge est interdit en islam. Et le mensonge, même en plaisantant, est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur, malheur, malheur à celui qui fait rire les gens en mentant. Ainsi, en islam, il n'est pas autorisé d'être comédien, d'être un comique, en faisant rire les gens et en faisant rire la galerie, en s'autorisant le mensonge. Cela est interdit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité le malheur à 3 reprises à celui qui le fait. Le mensonge en islam est quelque chose de grave. Il fait partie des grands péchés qui doit être suivi d'un repentir pour celui qui veut se le faire pardonner par Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: le croyant ment-il? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, le croyant ne ment pas. Et d'une maison dans les hauteurs du paradis pour celui dont le comportement est bien. Pour celui doté d'un bon comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui garantit une maison dans les hauteurs du paradis. والذي حسن خلقه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى، ألا تحب أن تكون بجواره يوم القيامة؟ يوم قدره 50,000 سنة، وفيه من الأهوال ومن الشدائد ما يخوف الإنسان في هذه الدنيا والعياذ بالله. وأثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وهو أفضل ما يعطاه الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن الخلق. وصاحب الخلق الحسن أهل للتزويج، وكلكم تعرفون وتعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فصاحب الخلق الحسن أهل للتزويج، وعلى أولياء البنات والنساء أن يزوجوا بناتهم إذا جاءهم من الصالحين ومن الشباب من يرضون دينهم وخلقهم. إن لم يفعلوا كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. Et celui qui est doté d'un bon comportement sera aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Il sera à ses côtés quand? Le jour du jugement. Un jour terrible, un jour dont les tourments sont horribles. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ceux qui sont les plus aimés chez moi et qui seront les plus proches de moi le jour du jugement sont ceux d'entre vous qui ont les meilleurs comportements. Le jour du jugement dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam aura la possibilité d'intercéder, la grande intercession qui permettra
à tous les gens de pouvoir être jugés et de mettre fin à cette attente interminable, un jour du jugement dont la durée est de 50 000 ans, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans son noble livre. Et le bon comportement est la chose la plus lourde dans la balance. C'est ce qui sera le plus lourd dans ta balance. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens n'ont pas reçu une chose meilleure que le bon comportement. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est doté d'un bon comportement est celui que l'on peut marier. Celui doté d'un bon comportement est une personne qui mérite d'être mariée. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si une personne dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement, mariez-le. Mariez-le. Si vous ne faites pas, alors il y aura sur terre une grande discorde et une turpitude immense. والعلماء رحمهم الله ألفوا في باب الأخلاق الحسنة مؤلفات كثيرة جدا، منها مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ومكارم الأخلاق للخرائطي، بل وقد ذكر العلماء أو يذكرون العلماء حتى في كتب العقائد يذكرون محاسن الأخلاق والخلق الحسن لأهميته. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، فإنه يقول فيه رحمه الله عن أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرحمة بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة، إلى أن قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. Et parce que le bon comportement est important, beaucoup de savants ont écrit dans ce domaine. Parmi eux, l'imam Ibn Abi Dunya, qui a écrit le bon comportement, ainsi que Al-Kharaiti, qui a écrit également le bon comportement. Et les savants de l'islam ont même intégré le bon comportement dans les livres qui traitent du dogme et de la croyance musulmane, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son dogme Al-Wasitiyah, il dit rahimahullah, en parlant des gens de la sunna, que ce sont des gens qui appellent au bon comportement et aux actes meilleurs, et aux meilleurs actes, et ils croient en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus complet, ou le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Et ils appellent à nouer les liens de celui qui les a coupés, de donner à celui qui te prive et de pardonner à celui qui t'a offensé. Ils ordonnent de bien se comporter avec leurs parents et de nouer les liens de parenté et de bien se comporter avec les voisins, d'être bienfaisants envers les pauvres et les orphelins. Et ils interdisent l'ostentation ainsi que l'orgueil et l'offense ainsi que l'injustice, et ils ordonnent le bon comportement. Ainsi, les savants ont entré dans les livres de Aqidah le bon comportement, car c'est une chose extrêmement importante. والأخلاق أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، منها جبلية ومنها مكتسبة. فالأخلاق الجبلية أخلاق فطر الله الناس عليها،
فطر الله الناس عليها فهناك من يولد ومن طبيعته الحنان وهناك من يولد ومن طبيعته الحلم هكذا خلقه الله وجبله الله عليه والدليل على هذا أي على أن الأخلاق منها ما هي جبلية قول النبي عليه الصلاة والسلام للأشج عبد القيس قال له عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناه الحلم والأناه قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما فقال عليه الصلاة والسلام بل الله جبلك عليهما ثم قال الحمد لله الذي جبلني خلتين يحبهما الله ورسوله ومنها من الأخلاق ما هي مكتسبة فالإنسان يمكن له أن يتخلص من الأخلاق السيئة ويمكن له أيضا أن يزيد من الأخلاق الحسنة والدليل على أن الأخلاق يمكن أن تكتسب قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فالإنسان يستطيع أن يكون حليما بتحلمه أي بأن يجاهد نفسه في الحلم حتى يصبح حليما ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله فالذي يتصبر ويبحث عن الصبر ويجاهد نفسه على الصبر يكون صبورا بإذن الله تبارك وتعالى وبعونه. Et les comportements sont de deux natures. Il y a le comportement inné et il y a le comportement que la personne s'approprie en faisant des efforts sur sa personne. Il y a des comportements qui sont innés. Allah Azza wa Jal crée l'être humain. Certains, dès leur naissance, eh bien, ils ont comme tempérament d'être doux. Ils ont comme tempérament d'être indulgents, d'être calmes. Ceci est inné en eux. Allah Azza wa Jal les a créés ainsi. Et la preuve est le hadith authentique apporté par Abu Daoud dans son Sahih, dans ses Sunan, afwan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Ashaj, Abdul Qais, tu as deux caractéristiques qu'Allah et son envoyé aiment, l'indulgence et al-ana, qui est le fait d'être patient, d'être posé et calme. Il a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce moi qui ai ces comportements, qui me comporte ainsi, ou est-ce Allah qui me les a inculqués? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est Allah qui te les a inculqués. Et il a dit, louange à Allah, qui m'a doté de deux comportements qui sont aimés d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des comportements que tu peux t'approprier à travers des efforts ou grâce aux efforts que tu auras faits sur ta personne. Il est possible de te débarrasser du mauvais comportement. Il est possible d'augmenter ton bon comportement. C'est une chose tout à fait possible. Cela demande des efforts de ta part. Cela demande que tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide
Et cela sous-entend avant tout que tu le veuilles. Il faut d'abord le vouloir pour le pouvoir, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. L'indulgence vient en étant indulgent. C'est-à-dire que pour être indulgent, et l'indulgence, c'est le fait de t'abstenir de faire du mal à quelqu'un alors que tu en as la possibilité lorsque tu es énervé. Lorsque l'on t'offense et que tu ne réponds pas à cette offense, alors que tu es énervé lorsque l'on t'a offensé, d'être indulgent, d'être compatissant, vient en s'entraînant à l'indulgence. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, et celui qui demande la chasteté, Allah le rendra chaste, et celui qui demande la patience, Allah le rendra patient. Celui qui cherche la chasteté et qui s'efforce à être chaste, et à notre époque, pour être chaste, il faut redoubler d'efforts. Tout, malheureusement, est présent pour te dévier et pour t'ôter cet immense comportement qui est la chasteté. La chasteté qui est de délaisser une passion interdite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en espérant la récompense d'Allah azza wa jal. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et que recherchent la chasteté ceux qui n'ont pas les moyens de se marier. Et Allah azza wa jal a promis à celui qui est chaste et à celui qui n'a pas les moyens de se marier et qui se protège par la chasteté et se préserve de tomber dans le haram, Allah azza wa jal lui promet de l'enrichir. Que soient chastes ceux qui n'ont pas les moyens de se marier jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ne désespère pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois un musulman pieux, un musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, un musulman qui n'est pas le prisonnier de ses passions, un musulman qui ne lâche pas prise, car comme je l'ai dit, nous vivons dans une époque de tentation. Le musulman, à notre époque, même s'il s'éloigne des tentations, elles viennent à lui. Tu sors, les tentations viennent à toi. Tu rentres chez toi, les tentations viennent à toi. Et tous ces moyens technologiques qui sont, à notre époque, à grande échelle, en passant par le téléphone portable, est une tentation. Tu dois donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et préserver ta chasteté, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. La chasteté n'est pas propre aux femmes. La chasteté est propre aux musulmans et à la musulmane et à ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui patiente, Allah le rendra patient. Et pour changer son comportement, ou pour se doter et pour augmenter son bon comportement, il y a la case de l'effort. C'est une case presque inévitable. Il faut s'entraîner, il faut s'efforcer pour changer son comportement et pour s'éviter les comportements blâmables. Et les comportements sont nombreux. Le temps, malheureusement, ne nous permet pas d'aller plus loin et de citer quelques exemples. Inch'Allah ta'ala,
l'on essaiera de terminer, car je n'ai pas fini ce que je voulais dire, Inch'Allah ta'ala, lors d'une prochaine occasion, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a créé de façon parfaite, de perfectionner notre comportement et de faire de nous des personnes pieuses, des personnes qui donnent de l'importance à leur comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et vis-à-vis des gens, et de faire de nous les meilleurs exemples pour les gens, que ce soit nos enfants, les gens en général, mais aussi pour les musulmans. Car le bon comportement, comme le disent les savants, hiya da'watun samitah. Le bon comportement, c'est un appel à l'islam muet. Tu appelles à l'islam sans parler, juste en te comportant de la meilleure façon. Et qu'est-ce qui a ramené l'islam en Asie? Si ce n'est le bon comportement des commerçants yéménites. Et regardez l'Asie maintenant, c'est le continent sur terre qui comporte le plus de musulmans. Imaginez la récompense qu'ont et qu'auront par la volonté d'Allah Azza wa Jal ces personnes qui auront été la cause de cela. Soit comporte-toi de la meilleure des façons pour que les non-musulmans voient de toi du bien. Lorsque tu travailles, si tu as un emploi, ton employeur ne doit pas te reprocher d'être en retard, ne doit pas te reprocher de mal travailler ou de mal faire ton travail. Il ne doit pas te reprocher de ne pas être rigoureux. Un musulman doit être irréprochable et doit faire en sorte d'être irréprochable. Un musulman qui étudie et qui apprend, il ne doit pas être le dernier de la classe. Il doit montrer l'exemple. Il doit être le premier pour s'élever au-dessus des autres et pour être l'admiration des autres, ainsi ou en espérant qu'ils embrassent l'islam et qu'ils entrent en islam. Un musulman ne doit pas porter atteinte à son voisin, il ne doit pas élever la voix, ni mettre le Coran à fond chez lui, car il y a des voisins qui sont malades, des voisins qui sont vieux, qui ont un grand âge, et qui aiment la tranquillité et ne veulent pas être dérangés. Tu dois être irréprochable. Et si par la grâce d'Allah, tu arrives à faire entrer quelqu'un en islam, tu auras alors acquis l'un des biens les plus précieux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah guide par ta cause quelqu'un à l'islam est meilleur pour toi que la chamelle rouge, qui était l'un des biens les plus prestigieux au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'inverse est vrai. En te comportant mal, eh bien tu vas donner une mauvaise image de l'islam aux non-musulmans. Tu vas leur donner une mauvaise image et tu vas les faire fuir de la religion. Et tu peux être la cause de son égarement. Et que diras-tu le jour du jugement, lorsque l'on viendra te reprocher qu'à cause de ton comportement, eh bien un tel s'est éloigné de la religion? Crains Allah subhanahu wa ta'ala et montre le bon exemple. فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.